गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे नंद लाल एक शब्द वरतते ने, कहते ने कि बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह। नंद लाल की इस फारसी की रचना का नाम है गंजनामा, ते गंजनामे के 160 शेर ने, ते 160 शेरों के विचों 55 शेर जिहड़े ने वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को समर्पित ने। ते इन्हां 55 शेर जो लिखता है 104 नंबर तो शुरू करके 160 तक, ते आखिरी शेर दे विच नंद लाल पता की कहंदा है, कहंदा है कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज, हुण मेरे शब्द मुक गए ने, तेरियां सिफतां नहीं मुकियां। जिन्ने क असीं बैठे हैं ना, जे मैं तुहानूं सारिआं नूं समेत भैणां दे इह गल कहां ना कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की एक एक सिफत बयान करो, तो 10-12 सिफतों तो बाद साढ़े को शब्द मुक जाते। असी कहांगे पुत्रां दे दानी, बाजा वाले, सरबंस दानी, अमृत के दाते, बादशाह दरवेश, घोड़े दे शाह सवार, बस 12-13 तो बाद साढ़े को शब्द मुक जाते। ते नंद लाल इन्हां 55 शेरां दे विच 200 के करीब सिफतां लिखण तो बाद पता की कहंदा है, पातशाह हुण शब्द मुक गए ने, सिफतां नहीं मुकियां। अखीर ते पता की कहंदा है, कहंदा लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। कलगीधर पातशाह हुण मेरे शब्द मुक गए ने, सिफतां नहीं मुकियां, हुण ते मैं इन्ना कह सकदा कि मैं तेरे दर दा कुत्ता हाँ ते भौंक ही सकदा। लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। ते 160 नंबर शेर दे विच जाके कहंदा है, पातशाह हुण जे किते तुसीं मैनूं पुछो ना नंद लाल तैनूं की चाहीदा है, ते मैनूं पता की चाहीदा है, जान बादिश फिदाए गुरु गोबिंद सिंह, फर्क उबर पाए गुरु गोबिंद सिंह। कि हुण मैनूं ये चाहीदा है कि कलगीधर पातशाह मैं तेरे चरणों के उपर सिर रखा ना, ते मेरी इस शरीर दे विचों श्वास निकल जाण, क्योंकि मैं तेरियां सिफतां तो बाद हुण होर कुछ बोलना ही नहीं चाहता। जान बादिश फिदाए गुरु गोबिंद सिंह, फर्क उबर पाए गुरु गोबिंद सिंह। हुण वो कलगीधर पातशाह बादशाह दरवेश ने। बादशाहत भी ऐसी है कि तेग दे धनी ने, ते वो दरवेश कैसे है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज लखनऊ के कोल 17 साल की आयु तखत के उपर अपने सिखां दे नाल बैठे। अजे गोबिंद राय ने अमृत संस्कार नहीं होया, अजे गोबिंद राय ने 17 साल की आयु है, ते कोलों दी एक पालकी लंघ रही है। पालकी दे विच बैठा फकीर अपने मरीदां नूं कहंदा, रुक जाओ। जिन्ने मरीद सी रुक गए। फकीर पालकी दे विचों उतरिया, ते पालकी दे विचों उतर के अपने जोड़े उतारे, ते जोड़े उतार के कलगीधर पातशाह गोबिंद राय सी जिथे बैठे सी उधर नूं जियारत करदा होया दर्शन करने वास्ते तुर पिया। जाके नतमस्तक होया, सिर झुकाया, सिर झुका के कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों के विच बैठ गया। ते जिहड़े उसके मुरीद सी ना, वो बड़े हैरान होए भी ये जिहड़े फकीर ने, इन्हां दा तां इस्लाम दे विच बड़ा उच्चा दर्जा है। ये तो बादशाह औरंगजेब के दरबार दे विच जाण ना, ते बादशाह औरंगजेब अपने तखत तो उठ के इन्हां दा स्वागत कर इस्तकबाल करना आउंदा। इन्हां दा दर्जा तो इन्ना उच्चा है। अजे मुछ फुट गभरू 17 साल की उम्र, सिखां दा गुरु तखत ते बैठा है, ते पीर जी जोड़े उतार के जा रहे हैं। ये खेड तो वक्री हो गई कि यह तो हिंदुस्तान के बादशाह के दरबार दे विच जाण, ते बादशाह तखत तो उठ के नंगे पैरी दौड़ा आउंदा है, अज पीर जी नंगे पैरी जा रहे हैं। गल तो उल्ट हो गई। और ये गल है भी सच। सचमुच ये जिहड़े पीर जी ने, जे किते औरंगजेब के दरबार दे विच जांदे होणगे ना, ते सचमुच बादशाह उठ जांदा होवे। क्योंकि पीर जी है कौन सी? इस्लाम धर्म के बानी होए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुहम्मद साहब। हजरत मुहम्मद साहब की बेटी का नाम सी फातिमा। फातिमा के पति का नाम सी हजरत अली, जिसनों मस्जिद दे विच नमाज पढ़दे शहीद कर दिता गया। उस दे बेटे हसन नूं भी
ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਅਲੀ ਅਲ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲ ਅਸ਼ਗਰ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸੁੰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਆ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸੈਯਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ 1240 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਬਦੀਉਦੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ 1519-20 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ख्वाजा बख्तियार काकी। ਤੇ ख्वाजा बख्तियार काकी ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਬਰੀ। ਨਿਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮਲਕਾ, ਤੇ ਮਲਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਾਮੂਦੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮੂਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ ਬਦਰੂਦੀਨ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਬਦਰੂਦੀਨ, ਸੈਯਦ ਗੁਲਾਮੂਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ। ਉਤਰਿਆ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਪੀਰ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਖੁਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਖਾਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਖਿਦਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਮਖਦੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਇਹ 7 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਯਦ ਬਦਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦਾਰਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਕਿ ਖਾਦਮੋ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦੀਰਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸ ਪੱਖੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਕੂਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਖਦੂਮ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਡਾਹ ਤੋਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋਗੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋਗੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋਗੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੋਤ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੇ ਖਾਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਅਸਲਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਉਦੋਂ ਖੋਲਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਅੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚਬਰ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।